Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the fourth chapter, work is worship. Let's start this chapter. Okay, so here are some pictures with the dialogues. First is a grain as big as hen's egg, Leo Tolstoy, Clever Carla by Robert Scotter-Laro. Then the poem is Plowman, Oliver Wendell Holmes. Okay. Hello friends, come and enjoy the summer delights. So the insect is telling to other insect to come to enjoy this. No, we must collect food for the rainy season. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വരാൻ സമയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മഴക്കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം. Why bother about rainy days? We have plenty of food now. അപ്പോൾ ഈ പുൽച്ചാടിയില്ലേ അതാണ് അവരോട് പറയുന്നത്. ഇനിയും കുറേ ദിവസമില്ലേ മഴക്കാലത്തേക്ക്, പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുഡ് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത്? Why do the ants work hard? Because they are gathering food for the rainy season. We have no time to play. We have to finish our duties, they are saying. Ant is saying. What do you think will happen during the rainy season? During the rainy season, the ants will not be able to go out. So they are gathering food now itself. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ്. If you happen to see the grasshopper, what advice you will give? That is, some food have to be stored. Whatever food we are getting or whatever the materials we are getting, in order to protect ourselves from the rainy season, we should gather it first. അല്ലേ? മഴക്കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങണ മുമ്പ്, കാരണം എന്താണ്, ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതാവുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഫുഡും സ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ഹോം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മഴക്കാലത്ത് സുഖമായിരിക്കാം. Now look at the picture given here. What are these people doing? They are working. What is the work at home? Who does the work at home? Mother. Or are all the members of the family responsible for the work here? Yes, because all the work it is done by the mother, but the other members of the family should help her in assisting the work, like doing the gardening work, cleaning the window, doors, and also sweeping the home. The grain as big as a hen's egg. Farming, അതായത് ഒരു വിത്ത് അല്ലേ, അത് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട്? കോഴിമുട്ടയുടെ അത്ര വലിപ്പമുണ്ട്. ഫാമിംഗ് ഇസ് നോട്ട് മിയർലി ആൻ ആക്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്രോപ്സ്. ഫാമിംഗ്, കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ട് അല്ല. കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണത് ക്രോപ്സ് മീൻസ് ഒരു അഭിനയമല്ല. ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈസ് ലേബർ, ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കൺസേൺ ഫോർ ദ ഫെലോ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ പെർഫെക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അല്ലേ? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് കൃഷിയാണ്. Read the story and realize the importance of farming and its impact in our life and culture. The discussion. One day, some children found in a ravine an object shaped like a grain of corn, with a groove down the middle, but as large as hen's egg. A traveler passing by saw it. He bought it from the children for a penny. He took it to the town and sold it to the king, as it was a curious one. അതായത് ഒരു മലയുടെ ആ ചോട്ടിൽ ഒരു ചാല് പോലെ പോണ സ്ഥലത്താണ്. റെവൻ പറയുമ്പോൾ മലയിടുക്ക്. ഗ്രൂവ് മീൻസ് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാലുണ്ടാവില്ലേ, അതിലാണ് അവർ ഇത് കണ്ടത്. ഒരു ഹെന്നിന്റെ എഗ്ഗ് പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സീഡ് ബട്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഹെൻസ് എഗ്ഗ്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്, രണ്ട് ട്രാവലറാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്, കുട്ടികളാണ് ഇത് കണ്ടത്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പെന്നി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന് കൊടുത്തു. The king called his wise man and told them to find out what the things was. അപ്പൊ രാജാവ് അവിടെ ഉള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് സാധനം എന്താ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ. The wise man thought and thought but could not make head or tail of it. അവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടും അവർക്ക് എന്താ ഇതെന്ന് വ്യക്തമായില്ല. A few days later, when the thing was lying on a windowsill, a hen flew in and pecked it at till she made a hole in it. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവരെന്താ കാണുന്നത്? ഇത് ജനലിന്റെ അരികിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോഴി അവിടെ പറന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കുത്തി കുത്തി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി. Then everyone saw that it was a grain of corn. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ, അതായത് ഒരു വിത്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. Then the wise man went to the king and said, എന്നിട്ട്
ആ ബുദ്ധിശാലി രാജാവിനോട് പോയി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ. അതൊരു വിത്താണ്. At this the king was much surprised. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന് അതിശയായി. He ordered the learned man to find out when and where such corn grew. രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഈ വിത്ത് വളരുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ. വിത്ത് മീൻസ് ധാന്യം. The learned man pondered again and searched in their books but could not find nothing about it. So he returned to the king and അദ്ദേഹം വേഗം ചെയ്തു ബുക്കുകളൊക്കെ പരതി നോക്കി അല്ലേ, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, വി ക്യാൻ ഗീവ് നോ ആൻസർ. എനിക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാനൊന്നുമില്ല. ദർ ഇസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ഇൻ ദ ബുക്ക്. ഈ ബുക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല. You will have to ask the peasants. Perhaps some of them have been heard from the fathers when and where a grain grew in such a size. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കർഷകരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കാവും നല്ലത്. കാരണം അവരുടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ മുത്തച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. So the king gave orders that some very old peasants should be brought before him. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? കുറച്ച് പ്രായമായ കർഷകരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. His servants found one such man and brought him to the king. അപ്പോൾ അവര് കുറച്ച് വ്യക്തികളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. He was old and bent. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ അയാള് വയസ്സായതും നല്ല കൂന് വന്നതായിരുന്നു. മീൻസ് ബെൻഡായിരിക്കുന്നു, വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെയിൽ ആൻഡ് ടൂത്ത്ലെസ്, പല്ലു പോലും ഇല്ല. He could just manage to totter into the king's palace with the help of crutches. അപ്പൊ തൂക്കിയിട്ടാണ് അവര് അയാളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. The king showed him the grain. രാജാവ് ഈ വിത്ത് അയാളെ കാണിച്ചു, ധാന്യം. But the old man could hardly see it. അയാൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. He took it however and felt it with his hands. The question എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെടുത്തു. The king questioned him saying, രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, Can you tell us, old man, where such grain grows? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലത്തെ ധാന്യങ്ങൾ എവിടെയാ വളരുന്നത് എന്നുള്ളത്? Have you ever brought such a corn or sown in your fields? നിങ്ങൾ have you ever brought such a corn? അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാന്യം നിങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർ നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് അതുണ്ടോ? Old man was so deaf. അദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കേൾക്കില്ല. But he could hardly hear what the king said. അദ്ദേഹത്തിന് മെല്ലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And only understand with great difficulty. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. No, he answered at last. ഇല്ല, ഉത്തരം പറഞ്ഞു. I never sowed or reaped any like this in my fields. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഇതുപോലത്തുള്ള ധാന്യം എൻ്റെ പാടത്തോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല. Or did I ever buy any such? ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല. When we bought corn, the grains were always as small as they are now. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രെയിൻസ്, നെല്ല് വിത്തുകള് എന്ന് പറയുന്നത്, ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്. But you might ask my father. He might know where such grain grows. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം എവിടെയാണ് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രൂ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത്. The great grandfather, the king sent for the old man father. അപ്പൊ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. And he was brought before him. അദ്ദേഹം എന്താണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. He came walking on one crunch. അപ്പൊ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, this is known as crunch. ഒരു വടി ഊന്നിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. The king showed him the grain and old peasant who was still able to see took a good look at it. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ വിത്ത് എന്താണ് വിത്ത് ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, ആ വയസ്സായ കർഷകന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Take a good look at it. അതിലേക്ക് നോക്കി. And the king asked him, Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എവിടെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ധാന്യങ്ങൾ വളരണത്? Have you ever brought anything like it? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ? Sow it in your fields. Though the old man was rather hard of hearing, he could hear better than his son. അദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും മകനെ കാട്ടിയും ഭേദത്തില് കേൾക്കാൻ പറ്റും. No, he said, I never sowed or reaped any grain like this. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ധാന്യം വിതയ്ക്കുകയോ കൊയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. As for buying, I never brought any. ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല. In any time, my time, money was not yet in use. അന്ന് കാലത്ത് പൈസയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. Everyone grew this own corn. അവരവരുടെ വിത്ത് തന്നെയാണ് വിതയ്ക്കാറ്.
and when there was any need we shared. എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. If I don't know where such kind of corn grew, ours was larger and yield more flour than the present day grain, but I never saw any like this. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ, എനിക്ക് ഇത് അറിയില്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവും ഇല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വിതച്ചൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാട്ടിയും എന്താണ് larger and yield more flour. I never see anything like this. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിതച്ചൊക്കെ നല്ലോണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. I have, however, heard my father say this in his time: the grain grew larger and yield more flour. You had better ask him. Grain എന്ത് ചെയ്തു? Grew larger അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ആ വിത്ത് ലാർജർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങളും കൂടുതലായിരിക്കും. So the king sent for the old man father. They found him and brought him before the king. He entered walking easily and without crutches. His eyes were clear, his hearing good, and he spoke distantly. The king showed the grain. Old grandfather looked at it and turned it about in his hand. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞ്? സെൻഡ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് മാൻ. അയാളുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ദേ ഫൗണ്ട് ഹിം. അപ്പോൾ അവർ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരെന്താ കണ്ടത്? സുഖമായിട്ട് നടന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ണൊക്കെ എന്താണ്, നല്ല തെളിച്ചമാണ്, നന്നായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കിങ് ഷോഡ്, രാജാവ് അയാളെ വിത്ത് കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് സിൻസ് ഐ സോ സച്ച് എ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ. അപ്പൊ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിത്ത് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ബിറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ചു നോക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെരി സെയിം കൈൻഡ്. അത് അതുപോലത്തെ തന്നെയാണ്. ദ കോൺ, ടെൽ മീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ബിഗാൻ ദ കിങ്. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെൻ വേർ വാസ് സച്ച് കോൺ ഗ്രോൺ? എവിടെയും എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ വിത്ത് ധാന്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കാറ്? ഹാവ് യു എവർ ബ്രോട്ട് എനി ലൈക്ക് ദിറ്റ്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർ സോൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ്? അതോ നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് ഇതുപോലത്തെ വിത്തുകളുണ്ടോ? ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ റിപ്ലൈഡ്, വയസ്സായ ആള് മറുപടി പറഞ്ഞു, കോൺ ലൈക്ക് ദിസ് യൂസ് ടു ഗ്രോ എവ്രിവെയർ ഇൻ മൈ ടൈം. ഇതുപോലത്തെ വിത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത്. ഐ ലീവ്ഡ് ഓൺ കോൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് മൈ യൂത്ത്. ഞങ്ങളുടെ യൗവനത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ധാന്യങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഫെഡ് അതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇതുപോലത്തെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ഗ്രെയിൻ ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു സോ, റീപ്പ് ആൻഡ് ത്രഷ്. ഇതുപോലത്തെ വിത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾ വിതച്ചതും കൊയ്തതൊക്കെ. ആൻഡ് ദ കിങ് സെഡ്, കിങ് ആസ്ക്ഡ്, ടെൽ മീ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ, ഡിഡ് യു ബൈ ഇറ്റ് എനിവർ ഓർ ഡിഡ് യു ഗ്രോ ഇറ്റ് ഓൾ യുവർ സെൽഫ്? നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചതാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്തതാണോ? ഓൾഡ് മാൻ സ്മൈൽ. ഇൻ മൈ ടൈം, ഹി ആൻസേർഡ്, എൻ്റെ സമയത്ത്, നോ വൺ എവർ തോട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ സിൻ. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചിന്തിച്ചില്ല. ആസ് ബൈയിങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ബ്രെഡ്, വാങ്ങിക്കലും വിൽക്കലും. ആൻഡ് വി ന്യൂ നത്തിങ് ഓഫ് മണി, കാശിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഈച്ച് മാൻ ഹാഡ് ഇനഫ് കോൺ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ. അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ അവരുടെ പാടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ടെൽ മീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ആസ്ക്ഡ് ദ കിങ്, വേർ വാസ് യുവർ ഫീൽഡ്? വേർ ഡിഡ് യു ഗ്രോ കോൺ ലൈക്ക് ദിസ്? അപ്പൊ മുത്തശ്ശനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പാടം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ധാന്യങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്? ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻസർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു, മൈ ഫീൽഡ് വാസ് ഗോഡ്സ് എർത്ത്. എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയാണ്. വേർ എവർ ഐ പ്ലോഡ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫീൽഡ്. എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കൊയ്തോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, എൻ്റെ പാടമാണ്. ലാൻഡ് വാസ് ഫ്രീ, പാടൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നത്തിങ് നോ മാൻ കോൾഡ് ഹിസ് ഓൺ. ആരും അവരുടേതെന്ന് സ്വന്തം പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നില്ല. ലേബർ വാസ് ദ ഓൺലി തിങ് മെൻ കോൾഡ് ദെയർ ഓൺ. അപ്പോൾ പണിക്കാർ മാത്രമാണ് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത്. ആൻസർ മീ 2 more questions. എനിക്ക് 2 ചോദ്യത്തിനു കൂടി ഉത്തരം വേണം. സെഡ് ദ കിങ്, രാജാവ് പറഞ്ഞു. ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ്, why did the earth bear such grain then and has ceased to do so now? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അന്ന് കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രെയിന് ഉണ്ടാക്കി തന്നതും ഇപ്പം എന്താണ് അത് ഇല്ലാത്തതും? And the second is, why does your grandson walk with 2 crutches, your son with 1 and you yourself with none? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി 2 വടി ഊന്നി നടക്കുന്നത്? മകനാണെങ്കിൽ 1, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ 1 വടിയും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നു. യുവർ ഐസ് ആർ ബ്രൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് നല്ല തെളിച്ചമുണ്ട്. യുവർ ടീത്ത് സൗണ്ട്, പല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. യുവർ സ്പീച്ച് ക്ലിയർ, നിങ്ങളുടെ വർത്താനം നല്ല തെളിച്ചമാണ്. ആൻഡ് പ്ലസന്റ് ടു ദ ഇയർ, കേൾക്കാനും നല്ല ഇമ്പമാണ്. ഹൗ ഹാവ് ദിസ് കം
things come about? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? Old man answered. മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, the things are so. These things are so because men have ceased to live by their own labor and have taken to depending on the labor of others. In olden times, men lived according to the God's law. They had what they owned and converted, not what others had produced. അതായത് പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാര് അവരുടേതെന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ദൈവത്തിന്റെ മീൻസ് നിയമം പോലെയാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അവരുടേത് ആയിട്ട് സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നടക്കാറില്ല. ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തങ്ങളും പിന്നെന്താണ് ഒരു സാധനം അവർ ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, so that's all about this first part. Activities we can see in the part 2. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.